हरिः ओम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः, व्यसेम देवहितैः यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देवभयुनानि विद्वान् युजोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भो इष्टां ते नम भुक्तिं विधेम। ओम शांति शांति शांति। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्, आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषभ्योऽतिव्याधि महारथो जायताम्, दोग्ध्रीन् धेनुर्वोढान् नड्वान् आसु सप्तिः, पुरन्धिर्योषा जिष्णो रतेष्ठः, सभेयो युव अस्य यजमानस्य वीरो जायताम्, निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न भोषधयः, पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः, स्तोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि, सर्वो ब्रह्म उपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम्, मा ब्रह्म निराकरोतु, अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु, तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते महि सन्तु, ते महि सन्तु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। नमस्ते गुरु। Please recite the entire 12 mantras of Mandukya Upanishad, one Parayanam. ಗುರುಜಿ ಮಂಡುಕೋಪನಿಷತ್ ಇರೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಗುರುಜಿ. ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ಮಾಂಡುಕ್ಯ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓ, ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತ. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಒಂದು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಇವತ್ತು ಈ ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಬಂತು. ಸೊ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದ ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್, ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ತು, and try to have a contrasting look of the Mundaka, Mandukya, and also Prashna. So that is actually ಈ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂದರೆ ರಹಸ್ಯ, ಉಪನಿಷತ್ ಅಂದರೆ ಗುರುವಾಕ್ಯ, ಉಪನಿಷತ್ ಅಂದರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸಾರಾಂಶ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವಾಗಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ದಿ ಉಪನಿಷತ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಪನಿಷದಂ ಮಾಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕುರ್ಯಾಂ and mama brahma nirakarotu. So this is how we are being told that everything is Brahma. And there are some Mahavakyas also in this Mandukya Upanishad, and they are also enlisted. There are so many karikas, there are so many commentaries, and also briefing all that. What is this about that Mundaka, Mandukya Maharshi is only focusing on explaining to us the Omkara on one hand, and several Mahavakyas are also there, which are very open for the brooding. The Omkara ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪಾಪ he is trying to give us a comprehensive view of that. And we remember Lalita Sahasranamdalli, in other big Rahasya Sahasranamas, we get that Karya Karana Vinirmukta.
karya karana vinirmukta. So I think today to think that ಈ ಕಾರ್ಯ ಶರೀರ ಕಾರಣ ಶರೀರ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. has a flesh and blood and nerves and all that. But our Upanishad Maharshis tell us that, yeah, this is not final. The Atma is sitting inside the body to uncover his. So, what is that Atma? So, it's called Atma Nivedanam, Atma Paryavekshanam, Atmanubhavam, Atma Aramam. ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಗೇಟ್ ವೇ ಫಾರ್ ದಿ ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಶರೀರ ಈಸ್ ದಿ ಗೇಟ್ ವೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ದಿ ಶರೀರ ಈಸ್ ದೇರ್, ದಿ ಆತ್ಮ ಈಸ್ ದ ಚೈತನ್ಯ ರೂಪಂ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಬಾಡಿ ವರ್ಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್. Therefore, yeah, as Anugita, the Siddha Purusha says, as and how the Atma is there, the body leaves. ಏನು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ರೈಲ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ರೈಲ್ ಹೋಗತ್ತೆ, ನಾವು ಆ ರೈಲ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ ಶಿವರಂಗಯ್ಯ ಅವರೇ? So all our bandhus and all things are detached. But what is attached to you is Atma. And that Atma, until it becomes a Punita Atma, and until it becomes a Moksha Atma, it will keep on working with us. Therefore, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಆತ್ಮ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಮೈಂಡ್ ಒನ್ ವೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮೈಂಡು, ಆತ್ಮ, ವಾಕು, ಇಂದ್ರಿಯಾಸು, how many assets we have got? We have a large number of assets. And therefore, ಈ ಪರಮೇಶ್ವರ, they don't have these kind of 3 kinds of shariras. ಅವ್ರಿಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು abstract and also the stula. We only for the sake of understanding of the stula aspects of the Parameshwari, we have got so many kirtis list. They are called namas. Nama andre kirti. ಸೊ ಈ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು. ಈವನ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮಂ అమ్మవారు చెప్తుంది, ఏమంటుంది? నా నామాలన్నీ రహస్యం. ఆ రహస్య నామాలన్నిటినీ కొంతమందికే తెలుసు, కానీ చాలామంది ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ కూడా నాకు చెప్పాలి వాళ్ళ సుఖదుఖాలు, కోరికలు. They have to inform us all this. So that way, when they are referring to me of my abilities, then I will be able to use that ability for their purpose. Therefore, she says, you make it a public, you publicize all my 1,000 names. ಅಂತ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ವಾಗ್ದೇವಿಯರು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ? ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿದ್ದು ಯಾವಾಗನ್ನ? ಓದ್ಬಿಡು. You are not attending my Lalita Sahasranam class, because I started from first chapter, now going with the second chapter, will come to the third chapter. In the first chapter ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್. ಅಮ್ಮವಾರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ, ಆ ವಾಗ್ದೇವತೆಯನ್ನು ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು, ಓದಿಲ್ಲ, ವಾಗ್ದೇವತೆಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಕೋರಿಕೆಗಳಿದೆ, ಏನೇನೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಅಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ನನ್ನ ನಾಮಗಳನ್ನು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಡಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ವಾಗ್ದೇವತರು ಹೇಳಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೇ ಸಿಂಗ್ ದ ನೇಮಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ್ರಾದಿ ಮಹಾದೇವತಾಸು ಋಷಿಗಳು, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪೀಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಆ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದೇರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ದಿ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮಂ ಆರ್ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಸಜ್ಜ ಪ್ರಸಾದಿನಿ ಅನ್ನೋವಾಗ ಏನಿದೆ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಶಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಬಟ್ ಆ ತಾಯಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮವರು ಕಳ್ಳಿ ಆ ತಾಯಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ನಾವು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಯಾರನ್ನ ಕೋರ್ಟು, ಕೇಸು, ಕನ್ಸಿಡರೇಷನು, ಲಾಯರು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಮ್ಮವಾರು ಗೇವ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ವಾಗ್ದೇವತಾಸ್ to publicize the names of her, that it will be useful to all people. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಯಾರು ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬೇಡ. ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6:30 or 7:30 ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಆನ್ ಲಲಿತಾ. ಸೊ ಯಾರು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಏನೇನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಟ್ಯಾಬು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಓದಬಾರ್ದು, ಆವಾಗ ಓದಬಾರ್ದು. ಅಮ್ಮವಾರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಪ್ರತಿಬನ್ಮುಖ್ಯರಾಕಾಂತ ತಿಥಿಮಂಡಲ ಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ. ನೋಡಿದ್ರ, ಪ್ರತಿಬನ್ಮುಖ್ಯರಾಕಾಂತ ತಿಥಿಮಂಡಲ ಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ಅಂದರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಾಡ್ಯಮಿ ಗೋ ಅಪ್ ಟು ಪೂರ್ಣಿಮಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಅಬೌಟ್ ಅಮ್ಮವಾರು ದುರ್ಗಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಗಿನ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರತಿಪದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಅಪ್ ಟು ಅಮಾವಾಸ್ಯ. ಸೊ ಆ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಪೂಜಿತಾಯೈ ದುರ್ಗಾ ಅಂಬಿಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ಅಂತ ದುರ್ಗಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಯಾಕೆ ದುರ್ಗಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಲಿತಾ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ದೇ ಫಾರಮ್ ದುರ್ಗಾ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಹೆಡ್. ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್, ಸೂಪರ್ವೈಸಿಂಗ್ ದಿ ವರ್ಕ್, అర్జింగ్ ద వర్క్ టు బి డన్ ఎట్సెట్రా. అమ్మవారు కూర్చొని అలా ఆనందంగా డైరెక్ట్ చేస్తుంటారు. సో ఎ గుడ్ డైరెక్టర్, ఎ గుడ్ వర్కర్ ಮೇಕ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟೆಡ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಲಿತಾ, ದುರ್ಗಾ ಇವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಯಾ ಲಲಿತಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ದಿ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡಾಸುರ, ವೈಲ್ ದುರ್ಗಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ದುರ್ಗಾ ಫಾರಮ್ Ambaru has taken to kill other asuras, Mahishasura Mardini, Sumbhani Sumbha Mardini. So you are all other Mahasuras. And moreover, even among the Rakshasas, they have chosen a varam that no male deity can kill us. And then female deities, they don't care. After all, girls, we can always win over them. That's exactly. So ರಾವಣಾಸುರ ತರಹ ಮಾನವರು ವಾನರರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ದೇ ಆರ್ ಜುಜ್ಬ್ಯಾಕ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಟ್ ಮಾನವಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ರಾಕ್ಷಸಾಸ್, ಅವ್ರನ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂಥರ ತಾತ್ಸಾರ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಮ್ಮ ವೇದ ಏನು ಹೇಳ್ತಂದರೆ, ನೆವರ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ನೋ ವೇಸ್ಟ್. ವೇಸ್ಟಿಂದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮನಿ. ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ರಾಮ್ಫೋನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಹರಿಗೋದ ಮೇಲೆ ದೇ ಥ್ರೋ ಇಟ್ ಔಟ್, ಗುಜರಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಗ್ರಾಮ್ಫೋನ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಗೊಂಬೆಗಳು ಮಾಡಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿದ್ಯೇನಪ್ಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಲ್ಲಿ? ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆವೋ ಆ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಾಫೇ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶೋಕೇಸಲ್ಲಿ. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಅನ್ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅಯೋಗ್ಯ ಪುರುಷ ನಾಸ್ತಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಯೋಗ್ಯನಾಗಿರೋ ಪುರುಷ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಗ್ಯನೇ. ಈವನ್ ಎ ಮ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಯೋಗ್ಯ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವೇದಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಯೋಗ್ಯ ಪುರುಷೋ ನಾಸ್ತಿ. ಗುರುಜಿ, ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರ ಪ್ರಥಮೋಧ್ಯಾಯ 4 ಓದ್ಲಾ? ಇದು ಧ್ಯಾನ, ಇದು ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಸತಿ ಧ್ಯಾನ ಹೇಳಲ್ಲ ಗುರುಜಿ? ಒಂದ್ 2 ನಿಮಿಷ ಇವತ್ತು ದುರ್ಗಾ ಓದಿ ಧ್ಯಾನ ಓದ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಡಿಸೈರ್ ಲೆಟ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ.
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ತದ್ಧ್ಯಾನಂ ಮಾತರ್ಮೇ ಮಧುಕೈಟ ಭೋಗ್ರಮಹಿಪ ಪ್ರಾಣಾಪಹಾರೋದ್ಯಮೇ ಏಲಾನಿಧಿತ ಧೂಮ್ರಲೋಚನ ವಧೇ ಯೇ ಚಂಡಮುಂಡಾರ್ಧಿನಿ ನಿಶೇಷೀಕೃತ ರಕ್ತ ಬೀಜದನುಜೇ ನಿತ್ಯೇ ನಿಶುಂಭಾಪಹೇ ಶುಂಭಧ್ವಂಸಿನಿ ಸಂಹರಾಸು ಧುರಿತನ್ ದುರ್ಗೆ ನಮಸ್ತೇಂಬಿಕೆ या देवी मधुकैटभप्रमतिनी या मायुषोन्मूलिनी या धूम्रेक्षणचण्डमुण्डशमनी या रक्तबीजाशनी या शुम्भादिनिशुम्भदैत्यधमनी या सिद्धलक्ष्मी परा सा चण्डी नवकोटिशक्तिसहिता मां पातु विश्वेश्वरी मां पातु विश्वेश्वरी नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे 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 तत जप समर्पणम् गुह्याति गुप्त गोप्त्रीत्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम् सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्प्रसादान् महेश्वरी ओम शांति 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 हरि ओम नमस्ते ललिता ललिता ओम ललिता सहस्रनाम स्तोत्रं पूर्वभागः प्रथमोऽध्यायः अगत्य उवाच अश्वानन महाबुद्धे सर्वशास्त्र विशारद कथितं ललिता देव्यां चरितं परमाद्भुतं पूर्वं प्रादुर्भवो मातस्ततः फर्स्ट वन ललिता प्रार्थने ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಡೈಲಾಗ್ ಬಿಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೇವಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಹಸ್ ಬೀನ್ ತ್ರಿಪುರಾಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಶ್ಲೋಕ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮವಾರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ನ್ಯಾಸ ನ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಲಾ ಅದು ಬೇಡ ಧ್ಯಾನ ಮೇಳ ಗುರಿತು ಸಿಂಧೂರಾರುಣ ವಿಗ್ರಹ. ಇದೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಯು ಶುಡ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್. ನನ್ನ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಗುರುಜಿ ಅದು ಆತರ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. Yeah, I must know that because context came, I think I should teach you. I mean, this is the first sloka of the first chapter. Helapa Sri Vidyam Jagatam Dhatrim. Om Siddhyam Jagatam Dhatri. Ji Vidyam. Sri Vidyam Jagatam Dhatrim. Jagatam Dhatrim. Sarga Sthiti Laya Ishwarim. Sarga Sthita Laya Ishwari. Sthiti. Sarga Sthiti Laya Ishwari. Namami Lalitam Nityam Namami Lalitam Nityam Mahatripura Sundarim. Mahatripura Sundari. So this is the first Prarthana Sloka to Ammavaru as Lalita Tripura Sundari. ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಗುರುಜಿ, ನನ್ನ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಈ ಬುಕ್ ಇದೆ, ಈ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ. This is one which I am using. So ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿರೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಮನೆಯಿಂದ. ಯು ಟೇಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಕಾಪೀಸ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದು ನೋಡ್ದೆ ಗುರುಜಿ, ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಯು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಬುಕ್ ಫ್ರಮ್ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಪೂಜಾರ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಎಲ್ಲ.
ಒಂದೊಂದು ಇಲ್ಲ ಕಾಪಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊ. ಬಂದಿದೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನಾದ್ರೇನು ಆಗಿದೆ ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ನನಗೆ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಸಾಕು. ಆಗಲ್ಲ. ಅಮ್ಮವಾರು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಗುಡ್. ಹಾ. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಮ್ಮವಾರಿಗೆ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತ. ಅಮ್ಮವಾರಿಗೆ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಗಾಟ್ 3 ಬಾಡೀಸ್, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್. And with one body, she is able to do sarga, sthiti, laya. That is creation, maintenance, and destruction or devastation. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೈರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಹೊಗೆ ಅಮೆರಿಕಾಲು ಚಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ. ಹಾ. ಸೊ ನೌ ವಿ ಸಿ ದ ಎಂಟೈರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಸ್ಮೋಕಿ. ಹ್ಮ್. ಸೊ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಫೈರು, ನಮಗೇನೋ ಹೊಗೆ. ಹೌದು. ಹಾ. ಎನಿವೆ, ನೌ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೀಡ್ ದಟ್. ಯು ರಿಸೀಟ್ ಓನ್ಲಿ 12 ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ. ಓಂ ಓಮಿತ್ಯೇತದಕ್ಷರಂ ಓಂ ಇತ್ಯೇತದಕ್ಷರಂ ಓಂ ಇದಂ. ಇತ್ಯೇತದ್. ಒಂದ್ಸಲ ಸಾಕು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹಾ. ಬಿನ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಓಮಿತ್ಯೇತದಕ್ಷರಂ ಇದಂ ಓಂ ಇತ್ಯೇತದಕ್ಷರಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ತಸ್ಯೋಪಾಖ್ಯಾನಂ ಸರ್ವಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ತಸ್ಯೋಪಾಖ್ಯಾನಂ ತಸ್ಯೋಪಾಖ್ಯಾನಂ ಭೂತಂ ಭವತು ಭೂತಂ ಭವತು ಭವಿಷ್ಯತು ಇತಿ ಭವಿಷ್ಯತು ಇತಿ ಸರ್ವಮೋಂಕಾರ ಏವ ಸರ್ವಮೋಂಕಾರ ಏವ ಯಚ್ಚಾನ್ಯತು ಹೆಚ್ಚಾನ್ಯತೋ ತ್ರಿಕಾಲಾತೀತಂ ತದಪ್ಯೋಂಕಾರ ಏವ. ತ್ರಿಕಾಲಂ ಯತೋಂಕಾರ ತ್ರಿಕಾಲಾತೀತಂ ತ್ರಿಕಾಲಾಪೀತಂ ತದಪ್ಯೋಂಕಾರ ಏವ ಓಂಕಾರ ಏವ ಸರ್ವಂ ಹಿ ಏತದೋ ಸರ್ವಂ ಹಿ ಏತದೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಯಮಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಯಮಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೋಯಮಾತ್ಮ ಚತುಷ್ಪಾತು ತುಯಮಾತ್ಮ ಚತುರ್ಧಾತು ಜಾಗರಿತಸ್ಥಾನೋ ಬಹಿಷ್ಪ್ರಜ್ಞಃ. ಜಾಯರಿತ ಸ್ಥಾನೋ ಜಾಗರಿತ ಜಾಗರಿತ ಜಾಗರಿತಸ್ಥಾನೋ ಬಹಿಷ್ಪ್ರಜ್ಞಃ. ಜಾಯರಿತ ಸ್ನಾನಂ ಬಹಿರ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಪ್ತಾಂಗ ಏಕೋನವಿಂಶತಿ ಮುಖಃ ಸಾಂಗ ಏಕೋನವಿಂಶತಿ ಮುಖಃ. ಆ, ಸಪ್ತ ಸ್ಥೂಲ ಭುಕ್ ಸ್ಥೂಲ ಭುಕೋ ವೈಶ್ವಾನರ ಪ್ರಥಮ ಪಾದಃ ವೈಶ್ವಾನರ ಪ್ರಥಮ ಪಾದಃ ಸ್ವಪ್ನಸ್ಥಾನೋऽन्तಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಃ ಸ್ವಪ್ನಸ್ಥಾನೋ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞಾಃ ಸಪ್ತಾಂಗ ಏಕೋನವಿಂಶತಿ ಸಪ್ತಾಂಗ ಏಕೋನವಿಂಶತಿ ಮುಖಃ ಮುಖಃ ಪ್ರವಿವಿಕ್ತ ತೈಜಸೋ ಪ್ರವಿಭಕ್ತ ಪ್ರವಿಭಕ್ತ ಪ್ರವಿವಿಕ್ತ ಭುಕ್ತ ಪ್ರವಿವಿಕ್ತ ಮುಕ್ತ ಪ್ರವಿವಿಕ್ತ ಭುಕ್ತ ಮುಕ್ತ ಪ್ರವಿವಿಕ್ತ ಭುಕ್ ಪ್ರವಿವಿಕ್ತ ಪ್ರವಿವಿಕ್ತ ಭುಕ್ ತೈಜಸೋ ದ್ವಿತೀಯಃ ಪಾದಃ ತೇಜಸೋ ದ್ವಿತೀಯಃ ಪಾದಃ ಯತ್ರ ಸುಪ್ತೋ ನ ಕಂಚನ ಕಾಮಂ ಕಾಮಯತೆ ಕಿಂಚನ ಅಂತೋ ಕಾಮಂ ಕಾಮಂ ಕಾಮಯತೆ ನ ಕಂಚನ ಸ್ವಪ್ನಂ ಪಶ್ಯತಿ ಕಿಂಚನ ಕಾಮಂ ಸ್ವಪ್ನಯತಿ ನ ಕಂಚನ ಸ್ವಪ್ನಂ ಪಶ್ಯತಿ ನ ಕಂಚನ ಸ್ವಪ್ನಂ ಪಶ್ಯತಿ ತತ್ ಸುಷುಪ್ತಂ ತತ್ ಸುಸುಪ್ತಂ
सुषुप्तस्थाना एकीभूतः सुसुप्तस्थाना एकीभूतः प्रज्ञानघन एव प्रज्ञानघन एव आनन्दमयो हि आनन्दभुक् आनन्दमनो ये आनन्दबुको चेतोमुखा प्राज्ञः चेतो मुखः प्राज्ञः तृतीयः पादः तृतीयपादः तृतीयपादः येषः सर्वेश्वरः एषः सर्वेश्वरः येषः सर्वज्ञः एषः सर्वज्ञः येषः अन्तर्यामी एषः अन्तर्यामी येष योनिः एष योनिः सर्वस्य सर्वस्य प्रभवापि प्रभवापि प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम् प्रभवाहि भूतानां नान्तप्रज्ञम् न बहिष्प्रज्ञम् नान्तप्रज्ञं बहिःप्रज्ञं नो भयतः प्रज्ञम् नो भयतः प्रज्ञं न न प्रज्ञानघनम् न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञम् नाप्रज्ञम् न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् अदृष्टम् अदृष्टम् अव्यवहार्यम् अव्यवहार्यम् अग्राह्यम् ग्राह्यम् लक्ष्यम् अग्राह्यमलक्षणम् लक्ष्मीम् अग्राह्यमलक्षणम् अचिन्त्यम् अचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम् अव्यपदेश्यम् एकात्मप्रत्ययसारम् एकाक्यप्रश्नयसारम् प्रपञ्चोपशमम् शान्तम् पंपो प्रपञ्चोपशयन् शयचाप्यम् प्रपञ्चोपशमम् प्रपञ्चोपशमम् शान्तम् शिवम् अद्वैतम् शान्तं शिवम् अद्वैतम् चतुर्थम् मन्यन्ते मन्यन्ते सात्मा स विज्ञेयः आस्मा स विज्ञेय Now we are reading the eighth verse. Soyamatma adhyaksharam सोऽयमात्माध्यक्षरम् omkaro adhimatram ओङ्कारोऽधिमात्रम् padamatra matrascha पादमात्रा मात्राश्च padaha पादाः akara ukaro makara iti अकार उकारो मकार इति जागरितस्थानो जागरितस्थानो वैश्वानरो वैश्वानरो अकारः अकारः प्रथमा मात्रा प्रथमा मात्रा आप्तेरादिमतो आप्तेराधिमतो द्वानोति द्वानोति सर्वान् कामान् सर्वान् कामान् आदिश्च भवति आदिश्च भवति य एवं वेद एवं वेद 10th verse स्वप्नस्थानम् स्वप्नस्थानम् तेजस उकारः तैजस उकारो तैजस उकारो
द्वितीया मात्रा द्वितीया मात्रा उत्कर्षात् कर्षात् उभयत्वात् उभयत्वात् उत्कर्षति ह वै उत्कर्षति ह वै उत्कर्षितः उत्कर्षितः वै ज्ञानसन्ततिम् ज्ञानसन्ततिम् समानश्च भवति समानश्च भवति नास्या नास्य ब्रह्मकुले ब्रह्म ब्रह्मवित्कुले ब्रह्मवित्कुले भवति भवति य एवं वेद य एवं वेद सुषुप्तस्थानः सुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारः आज्ञो मकारः तृतीया मात्रा तृतीया मात्रा मितेरपीतेः नितिरपीतेः अपीतेर्वा मिनोति अपिर्मेना विनोति अपिर्मेना विनोति अपेतर्वा अपेतेर्वा मिनोति अपेतर्वा विनोति इदं सर्वम् अपीतिश्च भवति किं सर्वं अपीतिश्च भवति इतिश्च भवति य एवं वेद य एवं वेद अमात्रः चतुर्थो अमार्तः चतुर्थो अव्यवहार्यः व्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः प्रपञ्चोपशमः शिवो शिवोऽद्वैत एव शिवोऽद्वैत एव ओङ्कार आत्मैव ओङ्कार आत्मैव संविशति संविशति आत्मनात्मानं आत्मनात्मानम् य एवं वेद एवं वेद य एवं वेद य एवं वेदाः ॐ तत्सतु ॐ सतत्सत् ॐ माण्डु तत्सतु माण्डूक्यपारायणफलसिद्धिरस्तु माण्डूक्य माण्डूक्य पारायण उपनिषत् फल पारायण माण्डूक्य उपनिषत् पारायण फल सिद्धिरस्तु माण्डूक्य पारायण फलं फल. सिद्धिरस्तु So beautiful. Now we can come to the last bit and then conclude. ಏನಪ್ಪ ಹೇಳಿದಂದ್ರೆ Atma is having divisions, but Omkara ultimately what it is resulting into, there is no parts, the soundless, the incomprehensible, beyond all the senses, the cessation of all phenomena, all blissful and non-dual Om. This is the fourth, and verily it is the same as the Atman. He who knows this merges his self in the Supreme Self, the individual in the total. So to say that ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಪಾರಾಯಣ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ all Upanishads are eligible to give you the moksha gnana and point out the moksha dharma and ultimately moksha siddhi. ಆದರೆ ಈ ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಡೌಟ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಏನು ಹಾಡ್ತಾರೆ, మోక్షము కలదా అది తెలియగా చెప్పగా రారా రామా ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ರಾಮನೇ ಬಂದು ಈ ಮೋಕ್ಷದ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಲಿ ಸಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬಟ್ ರಿಯಲೈಸಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಉಪಾಸನ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ವಾನುಭವೈಕ ವೇದ್ಯಾಯ ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ವಾನುಭವ ಏಕೆ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅಲ್ಲವಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಕ್ಕರೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರೂ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪುಡಿಂಗ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ವಡಾ ಅಂಥ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಬರೀ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಓಂಕಾರ ಈಸ್ ಅದ್ವೈತ ಭಾವನಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಆತ್ಮನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆತ್ಮ ಈಸ್ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿವಿಜುವಲೈಸ್ಡ್ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದಾನಲ್ವ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೂ ಸೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಚೈತನ್ಯ ರೂಪಂ. That's exactly what in the Anugita also, that Saddha Purusha tells Krishna and Arjuna, ಅಯ್ಯ ಮದರ್ಸ್ ವೂಂಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಚೈತನ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಯಾ ಪ್ರಾಣಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವಸ್ಯ ತತ್ತತ್ ಪ್ರಾಣೇಶು ಪ್ರಾಣಸ್ಥಾನೇಶು ಸ್ಥಿತಃ ಭವತಿ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಆ ಚೈತನ್ಯ ಬಂದರೆ ದ ಬೇಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಿಕಿಂಗ್ ದಿ ವಾಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆವಾಗ ತಾಯಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, whereas the jiva inside the mother's womb will not be happy, because he will be fighting with the God. Why at all you are pushing me back again into the world? I have experienced, but again you are giving me, because how the world is going to be, what country, what parents, what caste, what religion, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಗುವಿಗೆ. Even now there are big children outside India or even in India, they don't know whether they are Brahmins or Kshatriyas or Vaisyas, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರಿಗೂ ಸಂವತ್ಸರದ ಹೆಸರುಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಭಾವ ವಿಭವ ಅಂತ. ದೇ ಓನ್ಲಿ ನೋ ದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಯರ್ಸ್. ಈ ತರಹ ಜ್ಞಾನ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಮೋಡಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟು 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ 12 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಇಂಟು 2 parts. ಏನದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ಸು 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಸೌಂಡ್. ವೆನ್ ಯು ಸೇ ಓಂ, it will have a long duration. So thereby it's a part of the pranayama. So ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಂ ಮನ ಆನಂದಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್. ದ ಮೈಂಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್, ಮೈಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬಿಲೋ ದ ಲೆವೆಲ್ಸ್, and they drop down the mind. That's otherwise called as ಮೈಂಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಮೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಮೂಡ್ ಎಲಿವೇಶನ್, ಮೂಡ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಮಾತ್ರ ಚತುರ್ಥ ಅವ್ಯಹಾರ್ಯ ಪ್ರಪಂಚೋಪಶಮಃ ಶಿವ ಅದ್ವೈತ ಏವ ಓಂಕಾರ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಡೆಸಿಷನ್ which Mandukya Maharshi is arriving to say, tell that this particular thing has no parts, the soundless, the incomprehensible,
beyond all the senses, and the cessation of all phenomena, all blissful, and it is all what is said to be the Omkara. ಸೊ ಈ ಓಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಆತ್ಮ ಇವ ಸಂಬಿಸತಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಆಲ್ ದೀಸ್ ಓಂಕಾರ ಸೌಂಡ್ಸ್ will enter into the Atma, and Atma becomes the Omkara Swarupa. So, Sambhisati Atmana Atmanam. ಸೊ ಏವಂ ವೇದ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆತ್ಮನ ಆತ್ಮಾನಂ ವಿದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಉಪನಿಷತ್ತು ನೋಡಿದರೂ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ತುಂಬ ನೋಬಲ್, ಯುವರ್ ಆತ್ಮ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ನೋಬಲ್. ಅಂಡ್ ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಗೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಜಾಯಿನ್ ಫಾರ್ ಎ ವೈಲ್ಡ್ 5 minutes the Mandukya Upanishad class, because what you taught, I am just trying to repeat your name there. Or ಕೇಳಿ, ಸಿ ಅವ್ರ ಗೋಪಾಲ್ ಸಾರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಂದರೆ ಕೇಳಿ, ಅವ್ರ ಗೋಪಾಲ್ ಸಾರ್ ಹೇಳಿದಂದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಓಂಕಾರ ಉಪಾಸನ ಮಾಡಿ ಓಂ ಅಂತ ಆ ಊ ಮಾ ಅಂತ ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್, empty your mind, and hold your breath, and repeat a u ma om. I am teaching back you. I am just giving my homework back to you, sir. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಲಿಂಕೆ ನಾನಿವತ್ತು ನೋಡ್ತೀನಿ, 1-2 ನಿಮಿಷ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿಯೋಷ್ಟೊತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೋನ್. ಅದೇ ನೀವು ಓಂಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಇನ್ ಅಬೌಟ್ 4-5 minutes ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಡೌನ್. 5 minutes ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ಓಂಕಾರ ದೇವ್ರ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಡ್ರೆಸ್ ಬೇಡ. ಅದೇ ನಾನು ಅದೇ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಇದಲ್ಲ, ಅದು 873. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ನಂಬರ್ 12 ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಏವಂ ವೇದ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಸ್ಲೋಗನ್ or repeated mantra to all Upanishads. Aranyakanu ashte, but Aranyakas have got one other important rule, that scope, tapasvi punyo bhavati, tapasvi punyo bhavati. Nu ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತಪಸ್ವಿ ಪುಣ್ಯೋ 873 ಹೇಳಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ ತಪಸ್ವಿ ಪುಣ್ಯೋ ಭವತಿ, ತಪಸ್ವಿ ಪುಣ್ಯೋ ಭವತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆರಣ್ಯಕಾಸ್ ಅಂದರೆ ಆರಣ್ಯಕಾಸ್ ಆರ್ ದಿ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಡೂ ವೈಲ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಸ್ತ್ರ ಅರಣ್ಯೇ ಧೀತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ರಾಮ has gone to forest, such a powerful warrior, such a powerful person. What is the employment for Rama? Alva job ಏನು ಜಾಬ್ ಇದೆ ರಾಮನಿಗೆ ಪಾಪ. ಸೊ he has to create work. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ರಾಮನಿಗೆ. 14 years ವನವಾಸ is not retirement. It's a more and more employment. ಈವನ್ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಸುಗ್ರೀವ್ನ ಹತ್ರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಬಿಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ದೇರ್. ಸೊ ಈ ಓಂಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಪನ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವಿ ಡೂ ದಿ ಓಂಕಾರ.
ಆಮೇಲೆ ಗೋಪಾಲ್ ಅವ್ರು ನಾವೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರೋಪಾಸನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಲೌಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆ ಓಂಕಾರ ಉಪಾಸನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸೊ ಬಾಹ್ಯ ಓಂಕಾರ ಉಚ್ಚಾರಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತಹ ಓಂಕಾರೋಚ್ಚಾರಣ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಆತ್ಮ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್ ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯೋಗ. ಸೊ ಇವರು ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇವರು ಓಂಕಾರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಟೇಕ್ ದೇರ್ ಲಿಟಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಆ ಒಳಗಡೆ ಓಂಕಾರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಓಂಕಾರನಾದ ಮಂತ್ರ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂತಹ ಬಹಿಹಿ ನಾದ ಮೆರ್ಜಸ್ ಇಂಟು ಆತ್ಮ. ದಟ್ ಆತ್ಮ ಈ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಓಂಕಾರ ಏವ ಆತ್ಮ. ಇನ್ ದಿ 12th ಮಂತ್ರ ಆಫ್ ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ದಿ ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ವಿಲ್ ಸೇ ದಟ್ ಅದ್ವೈತಂ ಏವ ಓಂಕಾರ ಆತ್ಮೈವ ಸಂವಿಶತಿ ಆತ್ಮನ ಆತ್ಮಾನಂ. ಸೊ ಆತ್ಮನ ಆತ್ಮಾನಂ ವಿದ್ಧಿ ಅಂತ ಕಾಳಿದಾಸ ಹೇಳಿದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ರುದ್ರ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್? ರುದ್ರ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದಿ ಸದಾ ನಿಮೀಲಿತ ಲೋಚನ ಶಿವ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾರೆ ಪಾಪ. ಹೊರಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಶಾಖದತ್ತ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪೊಯೆಟ್ ಡ್ರಾಮಟಿಸ್ಟ್ ಹೂ ರೋಟ್ ವಿದ್ರಾ ರಾಕ್ಷಸಂ ಚಾಣಕ್ಯ and Chandragupta, he has no female character at all in the entire drama. ಹೆಂಗಸ್ರು ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಡ್ರಾಮಾನೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚವೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಳಿದಾಸ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕಾಳಿದಾಸ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಸ್ವರ್ಗೇ ಪಿಚ ಸ್ತ್ರೀಯ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಸ್ವರ್ಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಲೇಡೀಸ್. And why do you want to become a god? Kalidasa's view. Naiva khadyate na nidrayate janaha kim devaihi. The gods never sleep, never eat. Sleeping and eating are the only human happiness and joy. So that is marked as absent. So kim devaihi na khayate na nidrayate sada animishalochanaha tishtanti. They don't even flutter their eyelids. So it's a problem. Eyelids ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಾಗೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. So it's highly dangerous. We are afraid if a man keeps on staring at us without fluttering the eyelid. ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಗನೇ. See, fluttering the eyelids is normal. But to keep the eyelids open at least some time as part of exercise is yoga. ಅದೇ ಶೀತಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತ ಯೋಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ದಿ ಟಂಗ್ ಔಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್, ಬಟ್ ಟು ಬೆಂಡ್ ದಿ ಟಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಶೀತಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೂ ಯೋಗ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ which we have got to do what is difficult. And what if you do what is difficult, then you become better. So normal ಆಗಿ external functions ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ problems crop up ಆಗುತ್ತೆ. When you sit and keep the mind under control, silent it, and also the indriyas and all that, then you have got to awakening the atma inside us. Mandukya says, Atmana Atmanam ಅನ್ನುವಾಗ you have to take the Atma into the Atma and make it become say Paramatma or Vishesha Atma or elevated Atma, and through that elevated fixed up Atma you can see the Paramatma. So the Paramatma Jnana is not easy to get. Na sulabhaha. ಸೊ ಆ ಸುಲಭತ್ವ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಕೊನೆಯದಲ್ಲಿನ ಸಿ ಐ ಆಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅಮಾತ್ರ ಚತುರ್ಥ ಅವ್ಯವಹಾರ್ಯ.
Actually, Omkara, you have got three parts. That is Akara, Bukara, Makara. And two things about it. That is the Matra Ucharana and the Ucharana is the Nada, Omkara Nada. That's a Pranava Nada we call it. ಈ Pranava Nada and Akshara beyond that plus this plus ಏನು ಪ್ಲಸ್ಸು ಅಂದರೆ he says that which has not got, and that plus is the experience ಅವ್ಯವಹಾರ್ಯ ಪ್ರಪಂಚೋಪಶಮಃ ಶಿವ ಅದ್ವೈತ ಏವ. ಕೊನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಓಂಕಾರ ಅಂದರೆ ಇದು ಇಟ್ ಓಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ದಿ ಮಾತ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸ್ವರ ಸ್ಟಾಪ್, they become suppressed, and there will be some such thing with which you cannot operate. Avyavaharya, that is, it cannot be used for any kind of application. So it becomes beyond application and it becomes incomprehensible. When you are in Omkara influence, how you are going to be, that is your personal. ಸೊ ಸದಾ ಧ್ಯಾನ ಪರೋ ಶಿವ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಧ್ಯಾನ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಮೆರ್ಜ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಓನ್ ಆತ್ಮ, ವೇರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ರಾಮ ಇನ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ಸೇಸ್ ಇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವೆನ್ he lost his Sita, his wife, he was so much lost in thought, we say in English lost in thought, ನಾಪಸರ್ಪತಿ ಚಷಕ ನಮಸೀಕೃತಾನ್ ನ ಸರೀಸೃಪಾನ್ ಅಂತಾನೆ. ಹಿ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಬಾಡಿ crawling, either the mosquitoes or flies or even the serpents crawling over his body. After all, he's sitting in a forest. So the serpents have got the habit of crawling over something that is there. So body ಮೇಲೆ serpents crawl ಆದರೂ ಕೂಡ ಸರೀಸೃಪಾಸ್, he was not removing them, napa sarpate. So that is the extraordinary merging, and ultimately what he becomes advaitam. See, dvandvatvam will become nullified. So when we stand at the railway lines and look afar, you look, the two railway lines are merged, are meeting. The two railway lines or track will never meet at all. But for our look, we see that it is meeting. That's Advaitam. Similarly, when we look at the ocean and also the sky, if you stretch it, you see that sky is kissing the ocean or water. So all this Advaita Bhavana is ultimate realized with the help of the Omkaropasana, Pranavopasana. And that Pranava, that's why Devanam Dhama Namasi. And so that is the Omkara is the residential quarter of any and every god. And when once you are entering into the Omkara palace, then you will see all gods. That's a mad. So now Gopal Avaru, he does for 1 hour yoga, but he will give 1 week ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಟೈಮ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋವರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ರೀತಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯೋಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೋ ನೈಸ್ ಓಂಕಾರ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ನಾಟ್, ಬಟ್ ಹವೆವರ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಟುಡೇ ದ ಥಿಂಗ್ that ultimately what this Mandukya Upanishad will tell you, that I should leave some time also, we should have some time also to brood over the formulas 12 which our Maharshi has told us, and that will be a very interesting thing. Om Swasti. सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವೇದ ಪುರುಷ ಆಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಾತೃಚರಣಾರವಿಂದಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಹರಿ ಓಂ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರು. Beautiful. ನಮಸ್ತೆ. So- ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಂಕಾರದಾಗ ಒಂದ್ 2 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ ನಾವು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗೆ ತರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಓಂಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಓಂಕಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಹೇಳುವಂತ ಓಂಕಾರ, ಇಂದು ಉಪಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ತುಟಿಗಳ ಚಲನೆಯಿಂದ. ಥರ್ಡ್ ಓಂಕಾರ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಯಾಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಓಂಕಾರ ಶುರು ಆಗೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಗೆನಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಪರ ಪಶ್ಯಂತಿ ಮಧ್ಯಮ ವೈಖರಿ, ಅದು ಪರ ಶುರು ಆಗೋದು ಮೂಲಾಧಾರದಲ್ಲಿ. ಅದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದು ನಾನು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಕಲಿಯೋ ಆಸಕ್ತಿ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೂಲಾಧಾರದಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕು ಓಂಕಾರ. ನಾ ತುಂಬ ನಾಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಸ್ವರ ಆಗಿ ನಾಲ್ಗೆಯಿಂದ ಪರ ಪಶ್ಯಂತಿ ವೈಖರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈಚೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಅದು ನಿಜವಾದ ಓಂಕಾರ. ಅದು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋವಾಗ, ಈ ಲೋಕ ನಾವು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆತ್ಮ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅವಾಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದುವರೆಗೂ ನಾವು ನಮ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ದು ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವಾಗ ಓಂಕಾರ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಗೋಪಾಲ ಹೇಳಿದೆ, ಇವ್ರು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅನಾಹತ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅನಾಹತ ಅಂದ್ರೆ, ಆಹತ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಉಂಟಾಗೋದು. ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನಡೀತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಮೈಂಡ್ ಕೂಡ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ನು ಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನಾಹತ ಅಂದ್ರ ನಮ್ದು ಯಾವುದೇ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇಟ್. ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಇರ್ತೀರಲ್ಲಿ. ಅದು ಕೇಳ್ತಾ ವೆನ್ ಯು ಮರ್ಜ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ನಮ್ಮತನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿರೋರ್ಗ ಅಹಂಕಾರ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಹೋದಾಗ ಅವಾಗ ನಮ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವು ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶುದ್ಧದವರೆಗೂ ನಮ್ದು ಗುರುಗಳು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅವರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಗುರುಗಳು ಅವ್ರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನು ಅಗ್ನಚಕ್ರದಿಂದ ಅವನು ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ತನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಟ್ಟು ಸಮಾಧಿ, ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಸಮಾಧಿ ಶುರು ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಓಂಕಾರ ನೀವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಮ್ತನ ಇಲ್ವೋ, ಆಕಾಶದ ನಾವೊಂದು ಬಿಂದು ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ಆಕಾಶ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಂಕಾರ ತಗೊಳುತ್ತದು, ಅದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಾಡೋದು ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್ ನಾನು ಮಾಡೋದು ಏನೂ ಇರೋದು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಲ್ಲಿ ಅನಾಹತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಹಿಯರ್. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಓಂಕಾರ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಐ ಕುಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಗುರುಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಐ ಕುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗ್ಲಿಮ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್. ನಾವು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕಾಶಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಮಂತ್ರಾಸ್ ದೇರ್. ನನಗೆ ಇದೇನಪ್ಪ, ನನಗೇನು ಹುಚ್ಚೋ ಏನೋ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೇನಾದ್ರು ಭ್ರಮೆ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಆಯ್ತು. ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಶೂರ್. ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಓದೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ, ಅದರಿಂದ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು. ದೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಾನಂದ ಆಶ್ರಮ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಪೀಠ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಾನಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 3 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ನಾನು ಯಾರನ್ನ ಕೇಳೋದು ಇದನ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ, ಈ ಥರ ಸರ್, ಈ ಥರ ನನಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಜವೋ ಸುಳ್ಳೋ ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ನನಗೆ ಭ್ರಮೆ ಇದ್ದೇನೋ ಇರ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು,
ಅವರು 30-40 ಅಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಶ್ರಮ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಉತ್ತರಕಾಶಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸೈಡ್ ನೀವೇನು ಅನುಮಾನ ಪಡಬೇಡಿ, ಅವರ ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ನಲ್ಲಿ ಆ ನಂದಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ದರ್ಶನ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ, ಇದು ಶಿವನ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ, ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು. ನಾನಿನ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನತ್ತೆ. ಫುಲ್ಲು ಅದು ಓಂಕಾರ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರಲ್ಲ ಮಂಡಪುರ, ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅವರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದು ಉಪನಿಷತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಾನೇನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಅಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯದ ಒಂದು ಬಾಗಿಲದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅದು ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಆಗೋರ್ಗು ಜ್ಞಾನವೇ ಎಲ್ಲ, ಅದು ಥಿಯರಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಓಂಕಾರ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಅದೆಲ್ಲೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗು ಓಂಕಾರ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಕಡೆನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅನಾಹತದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅನಾಹತದಲ್ಲಿ ಅದು ಸೌಂಡು ನಾವು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಅದೇ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅದೇ ಶುಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್. ಅನಾಹತ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಚಕ್ರಧ್ಯಾನದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾವು ಸಹಸ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಡೂ. ಅವರು ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ನಮ್ತನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಯೋಗದ ಉದ್ದೇಶ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋವರೆಗೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಆಸ್ತಿ ಅದಿರೋವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅದು ಸಿಗೋದು. ಬಿಡ್ತಾ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ದೇ ಇರಬೇಕು. ಬಿಡ್ತಾ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ವ ಸರ್, ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ತರ ಇರ್ಬೇಕು. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅವಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹಿಯರ್ ದಟ್. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. 5 ವರ್ಷ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಾಧನೆ ಇದೆ. ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಮಾಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊ. ಅದು 5 years ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ 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 ಒಂದ್ ದಿವಸ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವನ ದಯ ಇರಬೇಕು, ಅವನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಇದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಅವಾಗ ಓಂಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಡೌಟೇ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನು. ಅದೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸರ್ ನನ್ನ ಅಲ್ಪ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿರೋದು. ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ರಲ್ವಾ. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಮುಂದೆ ನಮ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು, ಉಪಾಸನ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೆನ್ ಸೇ ಬಹೂನಾಂ ಜನ್ಮನಾಮಂತೆ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ 100 years or 50 years ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಒಂದು 80 years ಕೊಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದು ಯಾವ ಕ್ಷಣ ಅವನು ದಯ ಬೆಳೀತಾ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೋ, ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇದು ಮುತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಈ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂಟು ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ರಂ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಒಳಗಡೆ ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಸಂಸಾರವನ್ನು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸಂಸಾರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಅದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಮಕ್ಕಳು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನ್ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಾವು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರದ್ದೆ. ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ 16,108 ಜನ ಹೆಂಡತಿರು, ಆದ್ರೂ ಅವನು ಯೋಗೇಶ್ವರ. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಿ ಸೆಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್. ಅವನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ಹೌದಲ್ವಾ. ಅವನು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 16,008 wives. ನೋಡಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್. So he is able to provide children also to them. Siksipintamavali anta, like peacock, they don't have physical mating. So Krishna sankalpa madi gave children to all of them. So the wives are satisfied. It's actually mutual. If you are going to Tirtha Yatra, your wife must agree, your children must agree, you must number of things are there. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತೀರಂತ ಆಗೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಾಧುಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ who never have all these things. When I was going to Haridwar, Badrinath, I found one sadhu just walking up to Badrinath, and I was sitting in the car and he was walking. It was so cold and all that. He had not got any good clothes also. Kaiyali Kamandala
Yes, ನೀರು yes. ಅಂಡ್ ಅದು ಪಟ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾಟ್ ಚಪ್ಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. Yes, ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ವಾದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವಂಡರಿಂಗ್. yes, sir. And they have all gone up to a higher Yes. level, a level ಹೌದು which is peculiar for ಹೌದು themselves. ಹೌದು. ಅದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಎಸ್ ಸಾಧನೆ, ತುಂಬಾ ಸಾಧನೆ ಇರ್ತದೆ ಅದು. ನಾವ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಬಿಸಿಲು ಅಂತೀವಿ, ಚಳಿ ಅಂತೀವಿ, ಏನೇನೋ ಸುಖವಾಗಿ. ನಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್. Yes, ಇವಾಗ sir. ನೋಡಿ, ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಆಯ್ತಂತೆ, ಚಿಕಾಗೋ ಫುಲ್ Yes. ಸ್ಮೋಕಿ. Yes. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಮೋಕ್ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡೋಂಟ್ ಗೋ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ Yeah. ನೋ, ನಾಟ್ ಎ ಕ್ರೀಚರ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ Yes, sir. ಹೊಗೆ. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ಯಾಕೆ Not ಇಲ್ಲಿ fit ಹೊಗೆ for ಅಂದ್ರೆ them. ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ Yeah. ಫೈರ್ ಆಗಿದೆ. Yes, sir. So that's why we don't know, sir. Anyway, Yes, sir. thank you very much. Thank you, sir. You joined and Yeah. added some important points. Yeah, At yeah. the For giving me an conclusion, opportunity to speak, share my little knowledge with you. Thank you, sir. ನಾನು So, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸ್ದೆ, ನೀವು ಫೋನ್ ಬಂತು ನಿಮ್ದು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂತು. ಸೊ Thank you very ಧ್ಯಾನೇನ much, sir. ಸಿದ್ಧಂತಿ ಕಾರ್ಯಾಣಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. Thank you, sir. ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀರಾಮ್. ಸೊ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಇಸ್ ದೇ, ಅವ್ರ ಹೆಸರೇ ಲಿಂಗ. ಲಿಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? Again, there's nothing beyond it. ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗುರುಜಿ. ಕತ್ತೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಜ್, ಕಣ್ಣು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಜ್, ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡೈಲಿ. ನಾಳೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಇವಾಗ ನಂದು 6:30 7:30 ಇದೆ ಕ್ಲಾಸು. ಹಾ. ಸೊ ನೀವು 7 to 7 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಇವ್ರು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. Otherwise they will attend your class. You go on with your time. 7 to 8, sir. Thank you, sir. Thank you. Namaste. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ.